नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि लितहकुम बैनन नासि बिमा अराकल्लाह वला तकुन लिल-ख़ाइनीन ख़सीमन वस्तग़फ़िरिल्लाह इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुन निसा इंज़म पारा योसिल इंज़म नंबर आयत दे तदे रुको नमक के रुको सरा रमत और मुनासबत दार कि बमक के रुकोआत की सदाक़त कुरान करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदाक़त बयान शु उस मदेरो को की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सदाक़त और इज्तिहाद की तयवी ख़ताए ज़िक्र दे। शान नज़ूल दरी आयतुल दासिल यो पेरा यो मुनाफिक़ो दागनुमो दुअमा इब्न उबैरिक़ चखकारती मुसलमानों हकीकत के लिए मुनाफिक़ दौद हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाहु अन्हु दत्रो रिफ़ाअ रज़ी अल्लाहु अन्हु द कोरना द उड़ो भूजे पटक कोटक की सुयु द उड़ो भूजे वाजिबागी की ददी रिफ़ाअ रज़ी अल्लाहु अन्हु ज़रम मरतबा अगदी मुनाफिक तुअमा इब्न उबैरिक़ तशबीह कंडको को आगा भूजे रोबिस्ता और पटे कड़ा कलची द कोन रोबिस्ता पलकोर देवली चिमी कतल द भूजे कुछ सुधी अब दागे न उड़ल लग रवानी और तजोर से नबी कतल बलाल और बसिकर खक्कार उड़क वारिश तो सोचो कि जिदा को सवारा पर जगलाफ का रखेगी आओ दाबूजे ये यौना यौ मुनाफिक दी दागनुम ज़ैद इब्न यौ यहूदी दी दागनुम ज़ैद इब्न समीन अगले वर्ग विदा ज़मान का अमानत तो दाज़ान सरके मलारद उड़ो बोझे ची उड़ल नुकर खरवाना श्वादा यहूदी कुर्तो रसीद सबाशो हज़रत रिफ़ाअ रज़ी अल्लाहु अन्हु जो कोठी मुकतल कोठी सुरीदी देवाल की सुरीदी उड़ो बोझे सरद जरी चापड़ा कर मालूमात कौ ची वे कतल उड़ो द बोझे करखाद तो अमा इब्न उबैरिक़ पूर तरसे दरे और दागी से नबिया बोझे रवाना शिविदा नदा यहूदी ज़ैद इब्न समीन को तकल दी दावो उकड़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते आरिज़ा उड़ा देखड़ा ची बेगा ज़मन द कोरना गला शिविदा दी तुअमा इब्न उबैरिक़ ज़मन द कोरना द उड़ो बोझे सरद ज़रे पटकड़ ताला शूशवा मुनाफिक कर उड़ो बोझे रखो तो चल कर बस दो वो सकरार ऐसे बस कमा बांधे इल्जाम तक कोई माँ यादों की सगल मुनाफिक बल कसान लो उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते गिलम को गुरु तासे बस मन बांधे इल्जाम तक वो चगला मुकड़ मुगला चल तकड़े चगला मुकड़ मुकड़ बोझे वो नौर मालूमात तलाशूश व बोझे रुवता यहूदी ज़ैद इब्न समीन करा अलकदा बोझे चलतो इदामन कर बेगा दे मुनाफिक की खिदा अमानत तो अमा इब्न उबैरिक़ मुनाफिक को तकसम पूरी चदा ता कलमा बोझे कर दरो वो लाजिम कर यादिया ना
یهودی حیران خدا څنګه چل غلا یې کړې ده فوجي ما صریح ده او انکار کوي غلا پرې وتله چې پکې گیر کې موزانه چوکس دلته حضرت قتاده رضی الله عنه او رفاعه رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام ته اعتراض او عارضه او شکایت د منافق مبارک وړاندې کړو چې غلا دې منافق کړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ابو جهل يهودي کړه وتله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ګور تاسو به ثبوت مسلمان باندې الزام لګوي دا سړی او عامه په بیرت کو بے گناہ او سر بوجه نو ابو جهل يهودي کړه وتله حضرت رفاعه رضی الله عنه وی ډېر ځات خپل ګور غل سړی دی دا چې چلو کو چې مونږه نبی علیہ السلام ته ملامت راوځي وی ډېر ځات خپل شماوي کا چې دا شکایت نبی علیہ السلام ته وړي نبی علیہ السلام الله پاک د آیاتونه نازل کړل د ټول واقعین الله پاک پر آیاتونه کې خبر کړ چې غل دا منافق یهودی په دې غلا کې بے ګناه د رفاعه رضی الله عنه او د قتاده رضی الله عنه غارضه او شکایت د غلا په دې منافق باندې صحیح او نبی علیہ السلام تعالی پاک خبرداري ورکړو چې په دې خبره کې د خطا شوی وي چې دا ویلا یهودی مجرم دی او دا منافق مجرم دی نبی علیہ السلام په دې مسله کې خطا شوی نبی علیہ السلام په دې ځای کې دا منافق بے ګناه غني او دا يهودي مجرم غني د دې وجه دا واج ظاهرا د غلا بوجه وروتله يهودي او نبی علیہ السلام خپل اجتهاد وکړو چې دا غلا بوجه چا کې وروتم داخل نو په دې اجتهاد کې نبی علیہ السلام خطا شو الله پاک په تنبیه ورکړه چې غل منافق دی یهودی نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبر اجتهاد کړی او کله اجتهاد کې خطا شو الله پاک په فورا وحی نازل کړ خبرداري به ورکو دا اجتهاد دې ټیکو نکو دا سکول پکار بل پیغمبر علیہ السلام اجتهاد کی وی دا قطعی او یقینی وی او دې توي وحی باطنی دا د وحی او قسم الله په خبرداري ورکړي او د عام مجتهدین اجتهاد غزوان نیوی دا غی حاصل قیاس وی او قیاس په سلور اصول کې یو اصل دی چې غزوان نیوی قران سنت اجماع او قیاس په غزوان نیوی عام مجتهد خطا شغت په تنبیه نه ملاویږي او که پیغمبر خطا شي په اجتهاد کې الله په وحی نازل لکه په دې مسله کې نبی علیہ السلام په اجتهاد کې خطا شي الله پاک په تنبیه ورکړي نو دا آیاتونه الله پاک په دې نازل کړل نبی علیہ السلام الله پاک کو فرمایي چې تاسو قرآن نازل کړی دی ته په دې مسله کې کوشش کوا چې کله فیصله کې د قرآن پرانا کې کوا او څنګه چې په دې مسله کې خطا شي په دې باندې الله رب العالمین نه معافي وغواړي نو دې ته ګوري ګناه نه چې نبی علیہ السلام ګناهګار شو ځکه ګناه د قصد او د ارادې سره او د نبی علیہ السلام اراده د ګناه نه و نبی علیہ السلام کو قتل چې د غلا بوجه چا کړه نو حقیقت کې ښکارا بوجه خو يهودي کړو دې ته ګناه نه وي نبی علیہ السلام او پیغمبران د هر قسم وړو او لوی ګناهونه الله پاک ساتلي دي گناہونه امتیان کی پیغمبران گناہگار نوی هغه معصوم دي خو بیا په دې اجتهاد کې خطایق په بنا الله پاک د دوی تمامي او واړه استغفار کوا او بل دا منافقان دي خیانتګر دي د خیانتګر لپاره کله مرګي قیامت دا دونه دروغجن خلک دي چې دې د خلکو نزان پټي چې موږ اغلا کړی دا اغلا د خلکو نه پټي او د الله پاک د اغلا نشي پټولي حالدار چې الله پاک د دوی سره دي بل دې منافق چې کله د خپل ملګری لاغون کړ د خپل منافقان چې تاسو نبی عليه السلام ته ورچي او هغه ته وایي چې په موږ باندې الزام د دروغ ولګېدل صفای بیان کړي الله پاک په دې خبرو خبردار دی دا خدا چې خبرې د حقیقت نه جدا دي
او بل دا منافقان کتا سعودي طرف په دنیا کې جګړه کوي په آخرت کې ودی د پاره څوک جګړه کوي دا منافق د آخرت کې خدای د پاره څوک مددگار نشته بل چې عمل د ګناو کې ظلم وکړ او بیا الله پاک ته معافي او اختلا استغفار وکړ الله پاک به معاف بل چې ګناو کړه سزا به دته ملاوي او چې ګناو کړه او الزام په بل باندې ورواړو ځان چې او استل کلی منافق دې سړی او ډیر لوی تهمت او بهتان او لوی ګناه وکړ چې خپل ځان ته بچو لکه دې منافق او يهودي په کې کله چې دې منافق له الله قرآن کې ښکارا کړي او تختید او اخر کې بیا ښکارا کافر جو مرتد هغه حالت کې بیا مرشد اصل ظاهرا مسلمان منافق او چې کله د اغلا د الزام حقیقت شو په دغه وخت کې بیا او تختید بیا کافرانو سره وځي شو او بیا په حالت د توبه ارتداد کې وفات شو الله پاک د تاسو د ایمانونو حفاظت الله پاک فرمایي إنا أنزلنا إليك الكتاب يقينا من نازل کړي کا پیغمبر علیہ السلام قرآن کتاب الحق پاک باندې لتحكم بين الناس بما أراك الله دبارا دي چې فیصلو کې په بین د خلقو کې هغه سبحان چې الله پاک تا تفوزه ولا تكن للخائنين خصيما تمکیګه د خیانتګر لپاره جګړه کوونکی واستغفر الله پاک نه بخنه وغواړه ان الله كان غفورا رحيما بشک الله پاک دی بخون کې مهربان ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم او تجګړه مکو دای خلق د طرف چې خیانت کی د خپل ځانونو سره ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما بشک الله پاک من نساکی د خیانتګرو ګناګار خلق سره یستغفون من الناس دي ځان پټوي د ګناه په وخت د خلقنا یا خپل شرم پټوي د خلقنا ولا یستغفون من الله او دي ځان نه پټوي الله پاکنا وهو معموعات الله پاک د دې سره دی یبیتون ما لا يرضى من القول کل جدي پټي مشورې کې پاس باندې چې نه رضا کیږي په وینا باندې الله پاک دې چې کوم خبرې د شپې پټي کوي د درو الله په دې ناراضه کیږي وکانه الله بما يعملون محيطا او دې الله پاک په عملونو د دې باندې حاضر کول کوي عقام خبردار ها انتم هؤلاء خبردار خلق تاسو جادلتم عنهم في الحياة الدنيا تا جګړه کوي د دوی نه په ژوند دنیا کې دا منافق قوم د منافق طرف نه جګړه کوي فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه فسوق په جګړه کې د الله پاک سره د دوی د طرف نه پورز د قیامت اما يكون عليهم وكيلا یا بسوق په دوی باندې وکیل ذمہ دار او نگهبان او کارساز ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه چا عمل کو د ګناه ظلم کو په خپل ځان باندې ثم يستغفر الله بخنه مفترض الله پاک کا یجد الله غفور رحیم دی بهم الله پاک بخون کی مهربان ومن يكسب غضبا او چا چوکل ګناه فانما يكسبه على نفسه بس یقینا وبال د ګناه په پدوان وکال الله عليما حکیما او دی الله پاک ذات علم او حکمت والا ذات ومن يكسب خطيئة او اثما او چا چوکړه وړ ګناه یا لوی ګناه ثم يرمي به بريئا بیا وستو پدی باندې او پاک دامن سړی او بی ګناه سړی فقد احتمل بهتانا واثما مبينا پس یقینا د اوچت کوي بهتان او تهمت واثما مبينا او کار ګناه واقع دعوانا الحمدلله